सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। खबरों का प्राइम टाइम लैके मैं विजयपाल सिंह बराड़ तुहाडे सामने हाजिर हाँ और अज खबरों के प्राइम टाइम च गल होएगी किसान अंदोलन की। 6 महीने हो चुके ने किसान अंदोलन नूं, या कहिए अद्धा साल लंघ गया है, पर जिहड़े मकसद नाल किसानां ने अंदोलन शुरू कीता सी वो मकसद हले भी जिउंदा त्यों है, यानी अधूरा है। किसान खेती कानून रद्द करवाउण ते अड़े हुए ने, जदों कि सरकार इस वास्ते तैयार नहीं है। गलबात रुकी नूं 4 महीने होने वाले हैं ते अगली गलबात दे हले कोई असार नजर आ नहीं रहे। सरकार दे कन्ना तक एक बार फिर अपनी आवाज पहुंचाउण लई अज किसानां ने जबरदस्त तरीके नाल रोस मुजाहरे कीते ने, काला दिवस मनाया है, अपने घरां ते काले झंडे लहराए ने। लोकां नूं भी इस प्रोटेस्ट दे विच शामिल होण दी अपील कीती गई। लोकां ने समर्थन भी इस प्रोटेस्ट दा कीता है अपने घरां ते काले झंडे लहरा के। पर सवाल सब तो वड्डे भी खड़े होए कि इस वेले जो माहौल है पूरे देश दे विच कोरोना नूं लैके लोकां दियां मौतां हो रही ने, लोकां दियां जानां जा रही ने, आए दिन लोग इस नामुराद महामारी तो पीड़ित हो रहे ने। ऐसे विच किसानां नूं 6 महीने बाद सड़कां ते क्यों आउणा पिया? क्यों किसानां नूं प्रोटेस्ट करने पे? क्यों इकट्ठ दे रूप विच सामने आउणा पिया? क्यों अपनी जान दे रिस्क लेने पे और उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसदी सी? क्यों इस ते सवाल उठे ने। सो ये सब कुछ एक वड्डे संदर्भ दे विच डिस्कस करने वाला है और असी इस खबरां दे प्राइम टाइम दौरान डिस्कस करांगे। पहला कुछ तस्वीरां दिखाउने अज दे प्रदर्शन दीयां। 3 तस्वीरां असी दिखा रहे हां, ਸਿੰਘੂ बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर ते टिकरी बॉर्डर दीयां। तिन्नां थावां ते किसानां वल्लों अज प्रोटेस्ट कीता गया। काले झंडे लैके किसानां ने दिल्ली दे बॉर्डरां ते रोस मुजाहरे कीते और केंद्र सरकार दे खिलाफ नारेबाजी की। केंद्र सरकार दे जिहड़े आगू ने या जिहड़े भारतीय जनता पार्टी दे आगू ने उन्हां दे नाल भी कोशिश की गलबात करन दी। किसानां दे संयुक्त मोर्चे वालों भेजी गई चिट्ठी का जिक्र होया, पर बीजेपी कह रही है कि किसान कोई कंक्रीट प्लान बना के भेजन फिर वो अगे गलबात ते विचार करनगे। सो इस तरीके दीयां गल्लां बातां चल रही ने, पर इस सब दे विच अज किसान सड़कां ते आए ने। किसानां नूं इह सवाल वार-वार पुछया गया कि कोरोना काल दे विच तुहानूं क्यों इन्ने वड्डे इकट्ठ दे रूप विच आउणा पिया? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि साडी मजबूरी बन गई है, ਜਦੋਂ सरकार साडी गल नहीं सुनती तो असी अपनी जिंदगी का रिस्क लैके सड़कों पर आए हैं। ਵੱਖ-ਵੱਖ तस्वीरां ये सब बयान कर रही ने। जलंधर, अमृतसर, श्री मुक्तसर साहिब, नाभा, तलवंडी साबो, मानसा, लुधियाना, बरनाला, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ तस्वीरां दिखा रहे हैं। लोग अपनियां घरां दीयां छत्तां ते काले झंडे लहराउंदे नजर आए। पिंडां दीयां गलियां च, शहरां दीयां सड़कां ते ट्रैक्टर मार्च निकले। किते सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई, किते पुतले फूक मुजाहरे किए गए। ये तस्वीरां ने जलंधर दियां, अमृतसर, मुक्तसर साहिब, नाभा, तलवंडी साबो, मानसा, लुधियाना, बरनाला। ये 8 तस्वीरां ने, पर पंजाब दे विच तकरीबन हर शहर, हर पिंड, हर जगह ते ये जिहड़े प्रदर्शन सी ये कीते गए और काले झंडे लहरा के किसानां वल्लों रोस जताया गया। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ किसान प्रोटेस्ट का, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। 26 ਮਈ ਅੱਜ पूरे 6 महीने हो चले ने किसानी अंदोलन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਡੇ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਖਰੜ ਪਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਖਰੜ, ਮੋਹਾਲੀ, ਸੋਹਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ 7, ਫੇਸ 9, 10 ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਜਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰੋਡ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਰੜ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਏਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਨੇ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੂਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਡੇ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬਲੈਕ ਡੇ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਰਾਲੀਜ਼ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਆ ਖਰੜ, ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਰੜ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਖਰੜ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਹੁੰਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੂਬ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਕਾਲਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਏਵਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਔਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਉੱਠੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਉਨੀ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਉਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ, ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦਾ ਚ ਅਫਸਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਲ ਐਂਡ ਵਾਇਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਡੇਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਸੁਨੇਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਤੀ ਸੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਕਦੀ ਮਿਲੇ ਦੇ ਦਿਖੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਜਾਏ ਚਲੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੀ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ 32 ਜਣਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਹ ਇਸ਼ੂ ਆ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈ ਚਲੋ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਚਲੋ, 3 ਸਾਲ ਲਈ ਚਲੋ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਜੇ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡੈਫਰ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਲਡ ਕਰਤੇ, ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦੋ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਅਗਰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਆ, ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਾਣੇ ਵੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਚਾਰ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇਸਿਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ 5 ਜਾਣੇ 10 ਜਾਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, 20 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਬਲੈਕ ਫਲੈਗ ਡੇ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਤਰੇ ਆ, ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਤਰੇ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਥਾੜੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਉਠਾ ਲਈਏ, ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਉਠਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਲਈ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੀਅਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੀਅਰ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਐਸੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ 477 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੋਂ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈਵਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਖੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਛੱਡੀ, ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਛੱਡੀ
ਉਹ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ? ਸੋ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਲੀਆਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਢੋਂਗ ਰਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਸੱਟ ਉਦੋਂ ਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿਖਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ। ਉਹ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਏ ਕਿ 3 ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਸੱਟ ਉਦਣ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ MSP ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਤੇ MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਫਸਲਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ 23 ਫਸਲਾਂ ਚੋਂ 2 ਤੇ MSP ਹੋ ਜੇ। ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਉਦੋਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਫਰਦਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੂਨ ਕਾਂਤੇ ਜੂਨ ਹੀ ਰੇਂਗਦੀ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਕਿਹੜਾ ਚੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ? ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਾਇਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ? 22 ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਦਾਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਉੱਠਦਾ ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਰਕਲ 'ਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਐਂਡ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿ ਗੱਦੀ ਛੱਡਤੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾ ਛੱਡਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਪਕੜੇ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸ਼ ਕਾਊ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅਹਿਬਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਆਡੀਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦੀ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਹ ਹੋਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਗਰ ਉਸੇ ਦਿਨ 5 ਜੂਨ ਜਿੱਦਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਇੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਝੂਠ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਂਤਵਾਸ ਹੀ ਧਾਰ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖਣੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦਾ
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 2 ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਟ ਪਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਹੋਈ ਜਾਣ, ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਠੀਕ ਸੀ, ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਰਮਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਜਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, 3 ਜਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਆ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 60 ਤੋਂ 65% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਚਾਉਣ ਵੀ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਦਾਣੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਚਲੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਆ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਸਾਲ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣੀ ਆ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਰਹਿਣੀ ਘਰੇ, ਨਾ ਦਾਣੇ ਰਹਿਣੇ ਘਰੇ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨੀ ਤੁਰ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੇ ਗ੍ਰਾਹਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਚਾਲ ਦੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝੰਡੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹਜੇ ਮਹੀਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਡਾਲ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੁੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸੋਚੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੈਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ। ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੀ, ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੀਗੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨੱਕ ਚਣੇ ਚਬਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਜੇ ਇਹ ਭੋਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਊਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆਗਾ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਿਫਾਈਨਡ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅੱਜ 200 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, 90 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ 180 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੇਟ ਡਬਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਰੋਡ ਤੇ ਲਿਆ ਦੇਣਗੇ, ਕੁਝ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੇਸ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੱਠ ਧਰਮੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਦੋਂ 12 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹਰ ਬੱਚਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ।